आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 127। जदों मौत दा समा आवेगा उदों सवेरा हो जावेगा, यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल नूं त्यागण दा समा हो गया है। आप शरीर त्याग के भगती ना करके खाली हाथ जाओगे। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है। तत्व ज्ञान दे अभाव विच भगती ना करके पाप ते पाप करके इस उत्ते दाग लगा रहा है। इस संसार विच जीवन ज्यादा नहीं है। अपने परिवार दे पोषण विच अते धन इकट्ठा करन विच जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है। मौत तो बाद परिवार अते संपत्ति बेगानी हो जावेगी। इस नूं जोड़न विच किते पाप तैनूं नरक विच जलाउणगे। पाप करके दूसरे दी बेगानी अग विच ना जल के मर। सत्संग सुने बिना पाप पूर्ण ते शिष्टाचार दा ज्ञान नहीं हुंदा। मानव शरारती बुद्धि दा हो जांदा है। मानवता नूं भुल के अपनी शक्ति दे द्वारा निर्बल नूं सता के सप वाला काम कर रहा है, जो तेरे नाश दा कारण बनदा है। हे सज्जन पुरुष, ये ज्ञान है जो बिना प्रेम अते सच्ची लगन नाल सत्संग सुने बिना नहीं हुंदा। जो व्यक्ति भगती करदा है तां उसनूं भगत कहंदे हन, यानी हंस पंछी जिवे अहिंसावादी कहा जादा है, अर्थात भगत किसे नूं कष्ट नहीं दिंदा। हंस पंछी भी सरोवर दी मच्छी अते कीड़े नहीं खांदा, केवल मोती खांदा है। काग पंछी स्वार्थ वस जीवत पशु पंछियां दा मांस नोच नोच के खांदा है, कष्ट दिंदा है। इस तरह सत्संग ना सुनन वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान दे अभाव नाल स्वार्थ वस होरां तो धन लुटदा है, चोरी करदा है, होर कष्ट दिंदा है, जो पाप है। हे जीव रूपी पवर विषय विकारा काम क्रोध मोह लोभ रूपी जहर दे जंगल विच ना पटक। ਇਹ ਕਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ कष्ट दा घर है। उस बिना कष्ट वाले सतलोक विच चल, ओ सुखदायक बाग है। नितानंद जी ने कहा है कि मैं अपने गुरु जी दा सत्संग सुनिया ते उन्हां दा संकेत समझ गया जो उपर दस्या है। अपना जीवन धन कर लिया। मैनू मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले। ए मेरा पूर्व जन्म दा सौभाग सी। शब्द तन मन शीश ईश अपने पै पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। सतगुरु तिलक अजपा माला युकत जटा रखावे। जत को पीन सत का चोला पीतर पेख बनावे। लोक लाज मर्यादा जगत की तरीन ज्यो तोड़ बगावे। कामिनी कनक जहर कर जाने शहर अगमपुर जावे। ज्यो पति परता पति से राती आण पुरुष ना पावे। बसै पीहर में प्रीत परितम में न्यू कोई ध्यान लगावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक ना माने आगे कदम बढ़ावे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 128। आशा नदी उलट कर डाटे आडा बंद लगावे। भवजल खार समुंदर में बौर ना खौड़ मिलावे। गगन महल गोविंद गुमानी पलक मान्हे पहुंचावे। नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। शब्द अर्थ संत नितानंद जी ने भगती नूं सफल करन दी विधि दसी है। कहा है कि गुरु जी तो दीख्या लैण तो बाद परमेश्वर नूं पूर्ण रूप समर्पित हो जाना चाहिदा है ਅਤੇ तन मन धन अपने परमेश्वर नूं ਪਹਿਲਮ चोट चढ़ावे, यानी शुरू तो ही कुर्बानी दा भाव बन जावे। उदों भगत दी गति यानी मुक्ति होवेगी। कुछ साधक बारी पेश बनाउंदे हन। ਉਹ मत्थे ते तिलक लगाउंदे हन, माला नाल मंत्र जाप करदे हन, सिर ते वड्डे वड्डे बाल चढ़ा के रखदे हन। ਕੱਛੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋਪਿਨ 4 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਕਪੜਾ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੁਰਤਾ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਵੋ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ ਕਿ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰੀ ਆਡੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਵਾਸ ਉਸਵਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਵਧੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ। ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਕੌਪਿਨ ਨਾਲ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। संयम रहंदा है, जते भाव अपनाउण तो ओ अपनाओ।
ਯੁਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਸੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਭਗਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੋਲਾ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਹੈ। ਸਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਲਾਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਲੋਕ ਲਾਜ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੰਡਵਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੋ। ਕਨਕ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਨੀ ਯਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਯੁਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਉਦੋਂ ਸਾਧਕ ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਿਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਿਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਸ਼ ਉਸਵਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਤਾਤਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 129। जिवे पतिवर्ता इस्त्री अपने पेके घर चली जाती है ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵੇ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੋਕਟ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਟਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਧਨ ਵੈਭਵ ਰਾਜ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਆਡਾ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ ਲਗਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖਾਰੇ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜੋਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਤਰ ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਜਟੈਲਾ ਤਾਲਾਬ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਜਟੈਲਾ ਤਾਲਾਬ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ, ਬਿਗੋਵਾ, ਬਾਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਪੜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 254 ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰਣੀਏ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब
जीने की राह दा पन्ना नंबर 130। गरीब साध सब नेक है आप अपनी ठोर, जो निज ताम पहुंचावही सो साधु कोई और। गरीब साध हमारे सगे है ना काहू को दोष, जो सारनाम बतावही सो साधु सिर पोष। शब्द अर्थ। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो परमात्मा दा सच्चा मार्ग दसदे हन ਉਹ ਸੰਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਮੰਤਰ ਸਾਰਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਰਨਾਮ ਦੀ ਦਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰਣੀਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 4 श्लोक 5 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे ਅਰਜੁਨ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਵਿਰਭਾਵ ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਤਿਰੋਭਾਵ ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ 2 ਸ਼ਲੋਕ 17, ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ 15 ਸ਼ਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਾਰਤ ਸਰਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਣਾ ਬਸੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੀ ਲਾਜ, ਜਲ ਸੋਹੀ ਮਛਲੀ ਚੜੇ ਬਹ ਜਾਤੇ ਗਜਰਾਜ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 131। भाव अर्थ। जो भगत जिस भी देवी देव दी भगती करता है वो इष्ट अपने भगत नूं राहत जरूर दिंदा है, जो आम व्यक्ति दे लई अणहोनी दे समान हुंदी है। उदाहरण दे लई जेकर किसी व्यक्ति ने थानेदार दी सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ SP ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲਾਭ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਰਵ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਤ ਪੈਰਵ ਬੇਤਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਣ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਟਾਈ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਸਾਧੈ ਸਭ ਸਦੇ, ਸਭ ਸਾਧੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਮਾਲੀ ਸੀਂਚੈ ਮੂਲ ਕੋ ਫਲੇ ਫੂਲੇ ਅਕਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅੰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਪਦੇ ਹਨ, ਜੜ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੜ ਨੂੰ ਸਾਧਨੇ ਯਾਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਛਾਇਆ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਯਾਨੀ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮੂਲ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 132। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਆਓ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵਾਓ। ਮਨੀਰਾਮ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਮਨੀਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕਥਾ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾਨ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। 30 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਮਨੀਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੀਰਾਮ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਰਿਤਕਾ ਚੰਪਾਕਲੀ ਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਉਮੜ ਪਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਕਲੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਸੀ। ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10-12 ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਸਣ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾਇਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਨੀਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਗੇੜਾ ਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਫਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਸਥਿਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ? ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भावार्थ, जिस जगदीश नाम दे व्यक्ति ने जान बुझ के शरारत करके मनीराम जी दी कथा दे भोग लगन वाले दिन नच्चण गाउण वाली चंपाकली दा प्रोग्राम कराया सी, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੰਨਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵੇਕ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚਵਸ਼ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 133। ਮਨੀਰਾਮ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿਤਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਰਾਮ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਚਵਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜੀਨੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हे ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ, ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਰਿਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਥਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਡੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਸ਼ਣਵ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ 108 ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਸਿਮਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਣੀ ਪਹਿਰੇ ਸੇ ਕਇਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੂੰਡਾ ਸਾਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖਾ ਖੋਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ, हे ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਡੂੰਡਾ ਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਮਨ ਮਲੀਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂਤਾ ਗੁਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਯਜਮਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਰਿਸ਼ੀਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦਾਰ, ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ਼ ਤਕਸ਼ਕ ਸਰਪ ਨੇ ਡਸਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਯਾਨੀ ਸੁਦਾ ਸਾਗਰ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਰਵ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਿਣਾਮ ਆਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 134। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਫਲ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੌਤਰ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ।
7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਖਸ਼ਕ ਸੱਪ ਨੇ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਕਰਮ ਵਚਨ ਸੁਮਰਿਓ ਸੋਈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਜੀਵ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਯੁਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਨੇ ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਮਹਾਸਵਰਗ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਉਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਅਸਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਥਾ ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਮ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸਵਰਗ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਪੁੰਨ 12 ਕਰੋੜ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ 1469 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੂਰਾਮ ਮਹਿਤਾ ਯਾਨੀ ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 135 ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੀਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਉਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸ਼ਲੋਕ 29 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਜਰਾ ਯਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯਾਨੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਹਾਸਵਰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮ ਤੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ 1 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 29 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 5 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 8, 9, 10 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 12, ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 5, ਅਧਿਆਇ 10 ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ 3 ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 136 ਕਿ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਧਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨੀਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਖਿਆ ਲਓ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਨੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠਸਥ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਪੈਂਤਾਵਾਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛਾਵਲਾ ਦੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਡਤ ਚਿਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰਖੋਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੰਡਤ ਚਿਦਾਨੰਦ ਜੀ ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਗੋਪਾਲਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੱਸੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਨਿਰਤਨਤਾ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਮਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਮੰਗ ਲਿਆਓ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਟ ਪੇਰਣਾ ਕਾਂਜਰ ਸਾਂਸੀ ਮੰਗਤ ਹੈ ਪਠਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤੀ में लौ लागी वो मोती देत उदारे। गरीब जो मांगे सो पडुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका मांग ना पीवे पानी। शब्द अर्थ। ਨਟ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 137। ਉਸ ਖੇਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਜਰ ਸਾਂਸੀ ਪਠਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਣਕ, ਗੇਹੂੰ, ਬਾਜਰਾ, ਚਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਯੋਗੀ ਯਾਨੀ ਸਾਧਕ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਕ ਦੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪੜਵਾ ਹੈ। ਪੜਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ।
ਜੋਗੀ ਯਾਨੀ ਸਾਧਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਕ ਔਰ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਪੁਰ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਖਾਧੇ। ਚਰਨ ਤੱਕ ਧੋਤੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। शब्द अर्थ। कबीर परमात्मा ने भी दस्या है कि जो पूर्ण परमात्मा दी सत साधना करदा है उसनू मंगना नहीं चाहिदा। मंगण नाल परमात्मा नाराज हो जांदा है, उसनू भीख भी नहीं मिलदी। ਉਹ ਸਾਧਕ परमात्मा ते विश्वास रख के नहीं मंगेगा ਤਾਂ परमात्मा उसदी इच्छा पूरी करेगा, यानी मोती ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਭਲਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋ ਪੜਵਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 138 ਅਧਿਆਇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੰਨਾ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼। ਪੰਨਾ 3 ਤੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਯਾਨੀ ਹਿਰਣ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਆਸਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਲਗਾਵੇ। ਹਿਰਣ ਯਾਨੀ ਮਿਰਗ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਣ ਨੂੰ ਅਤ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਣ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ: ਪਤੰਗ ਯਾਨੀ ਪੰਖ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੀਪਕ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਮ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ: ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਚੇ ਤਾਊ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਲੂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,
परंतु वो इस्त्री प्रेमवश हो के उस दी चिता विच जिंदा जल के मर जांदी सी, पिछे कदम नहीं हटाउंदी सी। पहला तां इस प्रकार सती हुंदिया सी, कोई एक दो ही हुंदी सी। बाद विच ये रीति रिवाज कुल दी मर्यादा दा रूप लै गई सी। पति दी मृत्यु दे पिछे इस्त्री नूं जबरन उस दी चिता विच जलाया जाण लगा सी, जिस तो सती प्रथा दा जन्म होया। बाद विच ये संघर्ष दे पिछों समाप्त हो गई। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 139। इस कथा दा सार अंश है कि जिवे एक पत्नी अपने पति दे वैराग विच जिंदा जल के मर जांदी है, मुख तो राम राम कह के चिता विच जल जांदी है। जगत में जीवन दिन चार का कोई सदा नहीं रहे, यह विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। शब्द अर्थ बहुत पुराने समय विच इस्त्री अपने मरे पति दे नाल जल के मर जांदी सी। उस वेले उस दी आस्था अपने पति तो इलावा किसे धन संपत्ति बच्चिया जा गहणिया विच नहीं रहिंदी सी। ਉਹ विचार करदी सी कि संसार विच अज नहीं तां कुछ दिन बाद मौत होवेगी। संसार दे लोग कुछ भी कहण ਉਹ किसे दी परवाह नहीं करदी सी। इस तरह दा विचार करके ਉਹ इस्त्री अपने पति दे नाल जल के मरदी सी। ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਸੀ, परंतु उस वेले बहुत महत्व मन्निया जांदा सी। हुण पढ़े लिखे समाज ने इस कुरीति ਜਾਂ जुलम ਦਾ अंत कर दिता है। भगती विच दृढ़ता उत्पन्न करन दे लई ਇਹ उदाहरण सटीक है कि भगत ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਆਸਥਾ परमात्मा प्राप्ति ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜ ਹੀ ਲਗਨ ਲਗਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ। हे ਧਰਮਦਾਸ, ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऐसे ही जो सतपुरुष लौ लावे कुल परिवार सब बसरावे, नारी सूत मोहे ना आने, जगत रू जीवन सवपन कर जाने। जग में जीवन थोड़ा पाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाके सम नाही। तेही कारण नर शीश जो देही, अंत समय सो नहीं संग देही। चाहे कोई जलयपति के संगा, फिर दोनों बने कीट पतंगा। फिर पछू पंछी जन्म पावे, बिन सति गुरु दुख कौन मिटावे। ऐसी नारी बहुतेरी पाई, पति मरे तब रूतन मचाई। काम पूर्ति की हानि विचारे, दिन तेरे ऐसे पुकारे। निज सवारत को रोदन कर ही, तुरंत ही खसम दूसरों कर ही। सुत परिजन धन सवपन सुनेही, सतनाम गहु निज मते ही। सव तन सम प्रिय और न आना, सो पी संग नहीं चलत निदाना। ऐसा कोई ना दिख पाई, अंत समय में होए सहाय। आद्य अंत का सखा पुलाया, झूठे जग नातों में फिरे माया। अंत समय जम दूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सतगुरु एक है छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा। काल जीत हंस ले जाही, अविचल देश जहाँ पुरुष रहाही। जहाँ जाए सुख होया पारा, बौर ना आवे इस संसारा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 140। ऐसा दृढ़ मता कर ही, जैसे सूरा लेत लड़ाई। टुक टुक हो मरे रण के माही, पूठा कदम कभू हटावे नाही। जैसे सती पति संग जरही, ऐसा दृढ़ निश्चय जो करही। साहिब मिले जग कीर्ति होई, विश्वास कर देखो कोई। हम है राह बतावन हारा, माने वचन सब उतरे पारा। छल कपट हम नहीं कराही, निस्वार्थ परमारथ करे पाई। जीवेक जो शरण पुरुष की जावे, प्रचारक को कणा पुण्य पावे। कोटि तेनु जो कटत बचाई, इता धर्म मिले प्रचारक ताही। लावे गुरु शरण दीख्या दिलावे, आपा ना थापे सब कुछ गुरु को बतावे। जो कोई प्रचारिक गुरु बनी बैठे, परमात्मा रूठे काल काने ठे। लाख 28 झूठे गुरु रोवैन, पड़े नरक में ना सुख सोवे। अब कहे है भूल पाई पारी, हे सतगुरु सुध लावो हमारी। बोए बबूल आम कहा खाई, कोटि जीवन को नरक पठाई। ऐसी गलती ना करहु सुजाना, सत वचन मानो परमाना। शब्द अर्थ उपरोक्त बाणिया दा भाव अर्थ है कि जद लड़का युवा हुंदा है तां उस दा विआह हो जांदा है। विआह तो बाद माता पिता तो भी अधिक लगाओ पत्नी विच हो जांदा है। फिर बच्चिया तो ममता हो जाती है। जेकर पति दी मृत्यु हो जाती है तां पत्नी नाल नहीं जाती।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਵਾ ਯਾਨੀ 13ਵੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜ਼ੂਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਲੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਯਾਨੀ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਨ ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 141। जेकर रुपए नहीं हुंदे तां संपत्ति नूं भी विचार करके वेच दिंदा है ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ हे ਧਰਮਦਾਸ, ਸਭ ਤਨੂ ਸੰਪ੍ਰਿਯ ਔਰ ਨਾ ਆਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਚਲਤ ਨਿਦਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਵ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਕਸ਼ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਯਾਨੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਮਦੂਤ ਕੰਠ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿਰਗ 2 ਪਤੰਗ 3 ਸਤੀ 4 ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 38 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਜੇਕਰ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੰਯੋਗ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਰੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਮਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब
ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 142। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਫੁਲਵਾੜੀ, ਮੇਵਾ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਮੁਨੱਕਾ ਦਾ ਖਾਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਯ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਤੇ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਧੀ ਮੋਕਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਮਯ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 49 ਤੋਂ 62 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲਦਪਦ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਉੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਲੋਕ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਸਵਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਵ ਲੋਭ ਲਾਭ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀਹੀਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੰਠ ਨੂੰ ਯਮਦੂਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਦੂਤ ਗਲਾ ਦਬਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਹੋ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕ ਛੁਡਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਮਾਨੋ ਕਹਾ ਹਮਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਅੰਬੂ ਸਾਗਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 48 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 143। ਤਬ ਦੇਖਿਆ ਦੂਤਨ कहन जाई 84 ਤਹਾ ਕੁੰਡ ਬਣਾਈ। कुंड कुंड बैठे यमदूता देव जीवन कहन कष्ट बहुता। तहा जाय हम ठाड यानी खड़े रहावा देखत जीव बिनय बहुत लावा। झूठे कड़ेहार यानी नकली सतगुरु दी दशा पड़े मार जीव करे बहु शौरा बांध बांध कुंडन में बोरा। लाख 28 पड़े कड़ेहारा बहुत कष्ट तहा करत पुकारा। हम भूले सवारत संगी अब हमरे नाही अरदंगी। हम तो जरत है अग्नि मंजारा अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे पाई करत गुहार चक्षु टल जाई। ज्ञानी यानी कबीर जी बचन करुणा देख दया दिल आवा। अरे दूत त्रास पाश दिखावा। ए बाणी बनावटी है वास्तविक बाणी नीचे है। दुर्दशा देख दया दिल आवा। अरे दूत तुम जीवन प्रमावा। जीव तो अचेत अज्ञाना वाको काल जाल तुम बंदाना। 84 दूतन कह बांदा शब्द डोर 14 अमसंदा। तब हम सबहन कहे मारा तुम हो जालिम बटपारा। हमरे भगतन को तुम प्रमावा पल पल सुरती जीवन डिगावा। गह चोटे दूत कसी आए यमरू दूत विनय तब लाए। दूत यानी जो नकली गुरु बने सन बचन चूक हमारी क्षमा कर दी जय मन माने ता साज्ञा की जय।
हम तो तनी यानी काल कहियो जस कीना, सो बचन मान हम लीना। अब नहीं जीव तुम्हारा प्रमावै, हम नहीं कभू गुरु कहावै। ज्ञानी यानी कबीर जी बचन सुन, ज्ञानी बहुते हंसाई, दूतन दुष्ट बंद ना छोड़ो जाई। पल एक जीवन सुख दीना, तब संसार गमन हम कीना। भाव अर्थ, कबीर परमेश्वर जी ने दस्या कि जो झूठे सतगुरु बन के माण वडियाई दे वश हो के काल प्रेरणा नाल भोले जीवा नूं प्रमाया करदे सन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਕਲੀ ਕੜੇਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਦਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯਮਦੂਤ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 88 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 144। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੜੇਹਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਦੂ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਵਕਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕੰਨ ਨੇਠੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼, ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਣਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 17। ਧਰਮਦਾਸ ਵਚਨ ਮਰਿਤਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੋ ਬੁਝਾਈ, ਜਾਤੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਨੇ ਨਸਾਈ। केह विधि मर्तक हो यह जीवन, कहो विलोय नाथ अमृतन। कबीर बचन मृतक दे दृष्टांत यानी उदाहरण। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरुगम ते कोई बिरले जानी। परंगी दा दृष्टांत यानी उदाहरण, मर्तक होय के खोजहे संता। शब्द विचारे गहे मगुअंता, जैसे परग कीट के पासा। कीट गहो प्रिंग शब्द की आशा, शब्द कात कर ते ही मह डरे। प्रिंग शब्द कीट जो तारे, तब लगो प्रिंग निज गेहा। सवाती देह कीनो समदेहा, प्रिंग शब्द कीट जो माना। वरण फेर आपन कर जाना, बिरला कीट जो होए सुखदाई। प्रथम आवाज गहे चितलाई, कोई दूजे कोई तीजे मानै। तन मन रहत शब्द हित जानै, प्रिंग शब्द कीट गहई। तो पुनी कीट आसरे रहाई, एक दिन कीट गहे सी प्रिंग पाशा। वरण बदलै पूर्वे आशा,